what motivated you to get started on your video creation journey right now? Actually, neurosurgeons and neurosurgery department is a hectic work. We will not be able to focus on these. The world is fast advancing into the digital media with videos and Insta reels. So, is this the first time that you are doing your videos? Very new to me. I am not familiar. Making your first video, what were you feeling within you? I am very much worried. I am so much tense. But after going through 10 videos, I am confident that I can also do a lot. Hello everyone, I'm having Dr. Shiv Ramakrishna Garu with us. He's a neurosurgeon and it's an absolute pleasure to have him at our Creativerse studio. Sir, can you explain what you do and from how many years you have been in practice and from which city you are from? I am Sivaram Krishna. I am working as an associate professor in King George Hospital, Visakhapatnam. I am in neurosurgery department for the last 10 years. I am doing private practice and in this field I am for 10 years. So with a 10-year long practice, what motivated you to get started on your video creation journey right now? Actually, neurosurgeons and neurosurgery department is a hectic work. We will not be able to focus on these things, but the world is fast advancing into the digital media without podcasts, YouTube videos and Insta reels. You will not face, very difficult to face the world. So, is this the first time that you are doing your videos? It is an entirely new world for me. YouTube video making, everything very new to me. I am not familiar. 5 minutes before making your first video, what were you feeling within you? I am very much worried. I am so much tense. I believe I can't do it. But after going through 10 videos, I am confident that I can also do a lot. So, while doing which video did you experience that internal shift within you? After 6th and 7th video, I am able to do the videos spontaneously, without any tension, without any worry. So, which is more difficult, talking to your patient or facing the camera? Facing the camera is more difficult than talking to a patient. Which is more difficult, your postgraduate Viva exam or facing the camera? Facing the camera, which is very new to me. Which is more difficult, speaking on stage, talking to your class full of students or facing the camera? Facing the camera again, this is a new thing. When you stepped into Creativerse studio, what was your first reaction? It's a new world. I can't understand what is going on. What all these things? Can I do it? Can I mold myself to this world? Can I do it? All these things. I'm very much worried and tense. But in spite of all the worry, fear, and uncertainty in the studio, you really did fabulously expressive videos. I think the most natural videos. Can you talk more about how that happened? I don't know, but after seeing my colleagues and getting the teachers and guides, for few hours I am confused. But after that I got myself molded to it and I am able to do it with confidence. Superb. So, lot of people think, okay, we want to do video alone. No, it is not possible. With the support of this staff here and this atmosphere, only you can do those things. If you do it yourself, most of the times it will not be good. Quality will be very bad. Superb. Shiv Ramakrishna garu, brain tumor anedi vaste patient భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా? బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది చాలా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే, ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్ తీస్తే అది చాలా చిన్నదిగా ఉంటే దానికి ఆపరేషన్ చేస్తే 100% క్యూర్ అవుతుంది. అతను కంప్లీట్గా నార్మల్గా ఉంటాడు. 80% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ చాలా సింపుల్ ట్యూమర్స్. అవి ప్రమాదం కానే కాదు. ఓన్లీ 20% మాత్రమే క్యాన్సర్. వాటికి కూడా చాలా మంచి ఆపరేషన్లు, కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ ఇవ్వచ్చు, బాగా క్యూర్ చేసి. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అంటే అదే జీవితానికి అంతం కాదు, అది శాపం కాదు. చక్కగా అందరూ బాగుంటారు. ఎర్లీగా స్కానింగ్ చేయించుకొని ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి. చాలామంది హెడ్ ఇంజరీ అవ్వగానే సర్జరీ అవసరం అని భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఏ కండిషన్స్లో సర్జరీ అవసరం,
మీ దగ్గరికి ఏ స్టేజ్కి రావాలి? హెడ్ ఇంజరీ అయిన తర్వాత పేషెంట్ కొన్ని పావు గంట గంట అన్కాన్షియస్గా స్పృహ కోల్పోయినా లేకపోతే ఫిట్స్ వచ్చినా వాంతులు అయితేనా కంపల్సరీగా స్కానింగ్ చేయించుకోవాలి. రక్తంలో గడ్డలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ గడ్డలు తీసేస్తే 100% పేషెంట్ బాగుంటాడు. చాలా వరకు హెడ్ ఇంజరీ అయిన వెంటనే వీలైనంత వరకు త్వరగా డాక్టర్ని కలవడము, స్కానింగ్ చేయించుకోవడం చాలా చాలా అవసరం. అశ్రద్ధ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి ప్రాణానికే ప్రమాదం అవచ్చు. పెరాలసిస్ అని అంటారు కదండి సార్, సో పెరాలసిస్లో టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఏ రకమైన పెరాలసిస్కి భయపడాలి? పారాలసిస్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయిపోతే ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు, రక్తనాళం పగిలిపోతే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు. ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్లో రక్తనాళాల్లో చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి, దానివల్ల పారాలసిస్ వస్తుంది. 70% ఆఫ్ ద పారాలసిస్ వీటి వల్ల వస్తుంది. చాలామంది మందులతోనే ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రికవరీ అయిపోతారు. కొన్ని వాటికి ఎండోవాస్కులర్గా థ్రాంబస్ తీసేయడం అవి కూడా జరుగుతుంది. చాలా పారాలసిస్ స్ట్రోక్లకి చక్కటి వైద్యం ఉంది. 100% పేషెంట్ రికవర్ అవుతారు. హెమరేజిక్ స్ట్రోక్లో కూడా హెమరేజిస్ తీసేసే అవకాశం, ఆపరేషన్ చేసి తీసే అవకాశం ఉంది. పారాలసిస్ స్ట్రోక్ అనేది భయపడే పరిస్థితి లేదు. చాలా చాలా మంచి వైద్యం ఉంది. ఇప్పుడు కాళ్ళు చచ్చుబడిపోతాయి అంటారు కదండి సార్ పెరాలసిస్ వల్ల, వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్లో లేసి అసలు నడవడం అనేది ఉంటుందా? కాళ్ళు చచ్చిపోవడం అనేది పారాలసిస్లో ఉండొచ్చు, లేకుంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్లో ఉండొచ్చు, స్పైనల్ కార్డులో ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. దానికి స్కానింగ్ చేసేసి కాళ్ళకి పారాలసిస్ కారణము బ్రెయిన్ ట్యూమరా, లేకపోతే బ్రెయిన్లో హెమరేజా, లేకపోతే స్పైనల్ కార్డులో వెన్నుపూసలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా తెలుసుకొని ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అది చేసుకొని సరైన వైద్యం చేయించుకుంటే పారాలసిస్ అనేది చాలా సందర్భాల్లో క్యూర్ అయిపోతుంది. పారాలసిస్ ఎప్పుడు పర్మనెంట్ కానే కాదు, చాలా వరకు నయం చేయొచ్చు. అశ్రద్ధ అస్సలు పనికిరాదు. ఇప్పుడు సయాటికా అని కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో, కొంతమందికి ఒక ఏజ్ తర్వాత వస్తుంది. అసలు సయాటికా అంటే ఏంటి? సయాటికా అనేది వయసు మీద పడడం వల్ల, ముసలితనం వల్ల వస్తుందని అనుకుంటారు. అది యంగ్ ఏజ్లో వచ్చినా కూడా అది వెన్నుపూసల మధ్య డిస్క్ అనేది, మృదులాస్థి డిస్క్ అనేది ఉంటుంది. అది నలిగిపోవడం వల్ల అది నాడుల్ని నర్వ్స్ని బాగా ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల నరాలు నొక్కుకుపోయి అటువైపు కాలు వీక్నెస్ వస్తుంది, చేతులు వీక్నెస్ వస్తాయి. దానికి ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేసి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే 100% పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అశ్రద్ధ చేస్తే జీవితాంతం పక్షవాతంతోనూ వీల్ చేయబోండుగానే ఉండవలసి వస్తుంది. అసలు సయాటికా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? మనం వంగున్నప్పుడు కానీ, బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ, మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కానీ నడుములో మొదలైన బాధ కాళ్ళలోకి వెనక కింద వరకు పాదం వరకు పాకుతుంది. ప్లస్ కాళ్ళలో బలం లేకుండా పోవడం, నడవలో కష్టం ఉండడం, ఎక్కువ దూరం నడవలేకపోవడం, రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికి స్కానింగ్ చేయించుకోవాలి, డాక్టర్ని కలవాలి. ఇది కాకుండా మోస్ట్ కామన్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ మీరేం చూస్తారు మీ ప్రాక్టీస్లో? చాలామంది రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లో వెన్నుపూసకు దెబ్బ తగిలి మాకు పారాలసిస్తోనూ, బ్యాక్ పెయిన్తోనూ, సయాటికా పెయిన్తోనూ వస్తారు. వాళ్ళకి స్కానింగ్ చేసి ఆపరేషన్లు చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే చాలామందికి 40 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత సర్వైకల్ కెనాల్లో స్పాండిలోసిస్ అని వస్తుంది, డిస్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది కూడా కొంతవరకు మందులతో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అప్పటికి తగ్గకపోతే ఆపరేషన్ చేసి వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే ఆపరేషన్ స్టేజ్లోనే వస్తారా, లేకపోతే అసలు న్యూరో సర్జన్ అంటే సర్జరీ కోసమే వస్తారా, లేకపోతే మామూలు వాళ్ళు కూడా రావచ్చా సార్? చాలా వరకు పేషెంట్లు ముందు జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గర వైద్యం చేసుకుని ఎప్పటికీ తగ్గకపోతే అప్పుడు న్యూరో సర్జన్ దగ్గరికి వస్తారు. మా దగ్గరికి వచ్చినా మేము వెంటనే ఆపరేషన్ చేయడం ఉండదు. ఆ మందులు మార్చి ఇంకా బెటర్ మందులు వైద్యంతోనే తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎప్పటికీ తగ్గకపోతే కేవలం కొన్ని వ్యాధులకు మాత్రమే ఆపరేషన్ చేయడం అనేది, శస్త్రచికిత్స అనేది కంపల్సరీ. వాళ్ళకి మాత్రమే ఆపరేషన్ చేస్తాము. ఆపరేషన్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా బాగుంటారు. నర్వ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా, పటిష్టంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం ఏంటి? నర్వ్స్ అవి పటిష్టంగా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా కాయగూరలు, పళ్ళు బాగా తీసుకోవాలి. బెల్లపచ్చులు, వేరుశనగ గుడ్లు అవన్నీ బాగా తీసుకోవాలి. ఇంకా ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీ మెసేజ్ అందరికీ రీచ్ అవ్వాలని మేము హోప్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఒకవేళ మీ వీడియో చాలా వైరల్ అయింది అనుకోండి, అందులో ఉండాల్సిన మెసేజ్ ఏమనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద వరల్డ్ అబౌట్ యువర్ సబ్జెక్ట్?
ఫిట్స్ వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అశ్రద్ధ చేయొద్దు. రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ గారిని కలిసి స్కానింగ్ అది చేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి మా స్టూడియోలో మీరు షూటింగ్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళే చేద్దాము, మేము చాలా బిజీ, మా దగ్గర టైం ఉండదు అని ఎంతోమంది రావాలనుకుంటారు. మా దగ్గరికి మోర్ దెన్ 3,000 మంది వచ్చి మా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు. కానీ టైం ఉండదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ మీ అడ్వైజ్ ఏంటి? No, in this digital world, if you don't follow, if you don't have YouTube channels, Instagram reels, you may not survive. You have to update. So if someone is thinking, oh, I don't have time, I'm very busy doctor, what is your advice to them about Creativerse? No, for everything there is a time. You should have your time at least for your personal life, your personal satisfaction and for enjoyment, another than professional life. You have to have clear idea about the time allotted to you personally, professionally and to the family. You have to plan accordingly. So how was your experience of creating video? Me local nunchi, what was that feeling that you were getting? It's an exciting feeling and wow, nothing more than that. Thank you so much, sir, for your time. All the very best. We hope that your videos reach far and wide and you can continue educating people. We are always here to support you in your journey. Thank you, madam. Thank you, Creativerse faculty. Thank you.